आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, महकमे सियाहत को TSI पास से मरबूत करने का एक प्रोग्राम टूरिज़म प्लाजा बेगमपेट में इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए आबकारी व सियाहत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने महकमे सियाहत की खिदमात को TSI पास से रस्मी तौर पर मरबूत किया है। इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए सेक्रेटरी सियाहत श्रीनिवास राज ने बताया कि महकमे सियाहत जदीदियत से हमाहंग करने की रियासती वज़ीर बराए सियाहत श्रीनिवास गौड़ की ख्वाहिश पर आज टूरिज़म को TSI पास से जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर मौसूफ की खुसूसी दिलचस्पी का ही यह नतीजा है कि आज के बाद महकमे सियाहत की खिदमात को मज़ीद सहूलत बख्श बनाया गया है और तमाम इदारे जो सियाहत से जोड़े जा रहे हैं इनसे इस्तिफ़ादे की अपील की गई है। सेक्रेटरी IT हुकूमत तेलंगाना जेश रंजन IAS ने कहा कि TSI पास के क़याम के बाद से रियासत में सनतकारी में सहूलत की फराहमी और एक संगमेल साबित होगा। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से 14,000 से ज़्यादा सनतों को इजाज़त दी गई है और हज़ारों करोड़ों की सरमायाकारी भी रियासत में आई है। जेश रंजन ने कहा कि आज TSI पास को महकमे सियाहत को जोड़ने से रियासत में सियाहत को फ़रोग़ में काफ़ी मदद मिल रही है। इस दरमियान वज़ीर बराए आबकारी व नशाबंदी व सियाहत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत आज महकमे सियाहत की खिदमात को TSI पास से जोड़ते हुए काफ़ी फ़ख्र का एहसास हो रहा है। महकमे सियाहत के एक ऐसा शोबा है जिस पर आज कई ममालिक अपना गुजर बसर चला रहे हैं, जबकि तेलंगाना रियासत में सियाहत मराकज़ का अंबार है। यहाँ की मनादिर हो, दरगाहें, जंगल, नदियाँ, तारीख़ी मकामात ऐसे हैं जो मुल्क भर में शोबे सियाहत में रियासत को नुमाया मकाम दिलवाते हैं और इसी की वजह से रोज़गार में इजाफे के लिए काफ़ी मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी को सियाहती मराकज़ पर कुछ कारोबार करना चाहे तो इनको मुख्तलिफ महकमों की इजाज़त के हुसूल का एक चैलेंज का सामना करना होता है। इस तरह ट्रैवल एजेंट्स और इदारों को भी राह पर लाने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब महकमे सियाहत के से जोड़ने के बाद अब इन तमाम इदारों को शख्सी तौर पर रोज़गार से जोड़ने वालों के लिए TSI पास के ज़रिए सिर्फ 30 दिन में ही इजाज़त हासिल हो जाएगी। इससे न सिर्फ रोज़गार में इजाफा होगा बल्कि महकमे सियाहत को तरक्की के मौके भी फराहम होंगे। इसी बीच वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मनादिर को भी आज बैनुल-अक़वामी सियाहती मराकज़ के तौर पर शनाख्त पैदा हुई है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए आबी ज़ख़ायर को सियाहती मराकज़ के तौर पर भी शनाख्त हासिल हो रही है और इन मकामात को तरक्की देने का काम महकमे सियाहत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमे सियाहत से जुड़े सभी इदारों को इजाज़त हो या रिन्यूअल करवाना हो तो अब TSI पास के ज़रिए ही ये मुमकिन है। इस मौके पर सदरनशीन टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उप्पल मनोहर व दीगर अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। టూరిజం శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, గౌరవనీయ టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ శ్రీనివాస్ గుప్తా గారికి, శ్రీనివాస్ రాజు గారికి, మనోహర్ గారికి, శంకర్ రెడ్డి గారికి, హరికృష్ణ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ అసోసియేషన్స్ ప్రతినిధులు అందరికీ, పత్రికా విలేకరులందరికీ ఈ సందర్భంలో నా హార్దిక అభివందన తెలియపరుస్తున్నాను. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, మన భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా TSI పాస్ అనే ఒక చట్టం మన రాష్ట్రంలో 2014 డిసెంబర్ నెలలో తీసుకురావడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దానికంటే ముందు ఇక్కడే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ITC హోటల్లో ఇండస్ట్రీస్ ప్రతినిధులతో చాలా ఒక విస్తృతమైన సమావేశం ఏర్పాటు చేసి చాలా విషయాలు, వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఎట్లాంటి కష్టాలు ఉన్నాయి, చాలా విషయాలు తెలుసుకొని అప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ శాఖలో కమిషనర్గా ఉండేవారు. అప్పుడు మాకు తెలియపరిచారు దట్ మీరు చాలా ఒక భిన్నమైన ఒక విధానం తీసుకురావాలి అంటే చాలా ఆయన ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం TSI పాస్ అనే ఒక విధానం తీసుకురావడం జరిగింది. గౌరవనీయులు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ IT జేఎస్ రంజన్ గారు, టూరిజం శాఖ టూరిజం అండ్ స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ రాజు గారు, టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, మా టూరిజం డైరెక్టర్ మనోహర్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు,
మరియు మా కల్చరల్ డైరెక్టర్ గారికి, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వివిధ హోటల్స్ యజమానులు, ఈవెంట్స్, తర్వాత టూరిజం ప్రమోటర్స్కు, ముఖ్యంగా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రెస్ మిత్రులందరూ కూడా పేరు పేరున మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇది ఈరోజు మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ టూరిజం రంగంలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి గొప్ప రోజుగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిన్నటి వరకు ఇండస్ట్రీస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ భారతదేశంలోనే గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి అమెజాన్ లాంటి కంపెనీలు, గూగుల్, యాపిల్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు హైదరాబాద్ రావడానికి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం అనుమతుల విషయంలో ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగకుండా ఈజీగా వచ్చేటట్టు చేయాలని చెప్పడంలో ఐటీ మంత్రిగా కేటీఆర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ముఖ్యంగా ఆ శాఖలో మంచి నాలెడ్జ్ ఉండి దేశ విదేశాల్లో కూడా ఎంతో అనుభవాలు ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు జయేష్ రంజన్ గారి కేటీఆర్ గారి సూచన మేరకు గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మూలన ఐటీ ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో ఇవాళ అనేక రకాల సంస్థలు ఇవాళ మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు టూరిజం శాఖలో, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో, టూరిజం అనగానే చాలా దేశాలు టూరిజం మీదనే బతుకుతూ ఉన్నాయి. దుబాయ్ కానీ, మలేషియా కానీ, సింగపూర్ లాంటివి అయితే కంప్లీట్గా కృత్రిమంగా సృష్టించుకొని అక్కడ టూరిజాన్ని డెవలప్ చేసుకొని అనేక దేశాలను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో న్యాచురల్గానే అనేక రకాలుగా చరిత్ర, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నదులు కావచ్చు, అడవులు కావచ్చు, సరస్సులు కావచ్చు, ప్రాంతం కావచ్చు, దేవాలయాలు కావచ్చు, టెంపుల్ టూరిజం కావచ్చు, మెడికల్ టూరిజం కావచ్చు, ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఉండడానికి న్యాచురల్గా అక్కడ పబ్లిక్ రావాలా పోవాలన్నప్పుడు ప్రధానంగా ఉండేటివి వారి సొంత డబ్బులతోనే ప్రమోట్ చేసుకొని ఒక హోటల్ కట్టాలి, లేదంటే ఒక మంచి రిసార్ట్ కట్టాలి, ఒక ఈవెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడేది. కానీ ఈరోజు అవన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి మార్పు మా కేటీఆర్ గారి ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి గారి సూచనల మేరకు మరి మేము మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలామంది హోటల్ యజమానులు హోటల్ కట్టాలంటే దాదాపు ఒక 15 రకాల అనుమతులు కావాలి. ఒక మున్సిపల్ పోయి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కన్స్ట్రక్షను, తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషను, ల్యాండ్ చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజు, పబ్లికేషన్ సిఎల్యూ పబ్లికేషన్ ఛార్జెస్, నాలా కన్వర్షను, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, ఫైర్ సర్వీస్ ఎన్ఓసి, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్మిషను, ఎలక్ట్రికల్ సర్వీస్ కనెక్షను, వాటర్ సప్లై, ఒక బోర్వెల్ వేయాలన్న కూడా పర్మిషను, లేబర్ లైసెన్సు, పోలీస్ ఎన్ఓసి, ట్రేడ్ లైసెన్సు, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, తర్వాత ఫెల్లింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు ఒకవేళ అవసరం ఉన్న దగ్గర. ఇట్లా ఒక హోటల్ పెట్టాలంటే 15 రకాల అనుమతులు ఉండాలి. మరి కోట్ల రూపాయల డబ్బులతో లోన్ తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ పెట్టాలన్నప్పుడు 15 ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి ఏ ఒక్క ఆఫీస్లో పర్మిషన్ రాకపోయినా కూడా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులతో ఈ యొక్క బిజినెస్ పైనే వద్దు వేరే చేసుకుందామనే టైపు ఎంకరేజ్మెంట్ లేనందుకు ఇవన్నీ దొరుకు అనేటువంటి అభద్రతతో ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఇవన్నిటికీ సింగిల్ విండో విధానం ద్వారా ఒక 30 రోజులలో అప్లై చేసుకుంటే 30 డేస్లలోనే అవన్నీ పర్మిషన్ వచ్చేటట్లు, ఈవెన్ రెన్యువల్ కావాలని కూడా అప్లై చేసుకోగానే వాటంతకు అదే రెన్యువల్ అయ్యి మీకు వచ్చేటట్లు. ఒకవేళ మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత 30 డేస్లో వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా మీకు పర్మిషన్ వచ్చినట్లనే మీరు భావించి మీరు ఆ హోటల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, మామూలు హోటల్ కావచ్చు, పెద్ద స్టార్ హోటల్ కావచ్చు, చేసుకోవడానికి ఎంత సులభతరం అంటే ఇది నేను అనుకుంటా దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇలా టూరిజం ప్రమోట్ చేయడానికి
కంపల్సరీ కనుక ఐటీ రంగంలో ఇండస్ట్రీస్లో ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఇచ్చినటువంటి మా మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, దానికి సంబంధించినటువంటి మా జయశ్రీజన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మరి ఇండస్ట్రీ రంగంకు ఎట్లయితే చేసినారో మా టూరిజం కూడా చేయాలని కోరిక అడగగానే మరి మా సెక్రటరీ గారు పర్సూ చేసి దాన్ని ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు కూడా, ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పెట్టాలంటే మీరు తెలుసు, చాలామంది ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ఇక్కడ టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని వేరే దేశంలో పోయిన తర్వాత అక్కడే వదిలిపెట్టేస్తారు. అప్పుడు కరెక్ట్ నడుస్తున్న ట్రావెల్ ఏజెంట్కు చెడ్డ పేరు వస్తుంది, అసలు ఆయన అన్రిజిస్టర్గా ఉంటుంది. కనుక ఇవన్నీ రిజిస్టర్ చేయించుకొని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో మోసాలు జరగకుండా టూరిస్టులకు డైరెక్ట్గా ఆయన పోయిన దానికి భద్రతతో మళ్ళీ ఇండియాకి తిరిగి రావడానికి, ఒకవేళ పెట్టే ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కూడా తిరగకుండా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఆయన అప్లై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ వచ్చేటట్లు రావడం జరిగింది. వాళ్ళకు దాదాపు షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లైసెన్స్ ఒకటి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ట్రేడ్ లైసెన్స్ జిహెచ్ఎంసీ నుంచి, యూజర్ ఛార్జెస్ మామూలుగా ఉంటుంది. ఈ 2 పర్మిషన్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గానే అప్లై చేయగానే ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేటట్లు. అదేవిధంగా ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద కల్చరల్ ఈవెంట్స్, రకరకాల టూరిజం సంబంధించినవి, వాళ్ళకు కూడా 3 రకాల అనుమతులు ఉంటాయి. వాళ్ళకు ఒక లేఅవుట్ ప్లాన్ అప్లై చేసుకుంటే మున్సిపల్ నుంచి ఒకటి, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక పర్మిషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫైర్ సర్వీస్ నుంచి ఒక పర్మిషన్ ఉంటుంది, లోకల్ బాడీ నుంచి ఉంటే ఒక పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఒక మంచి ఈవెంట్, పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోగానే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు వచ్చేటట్లు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీకు ఇమ్మీడియట్గా అప్లై చేసుకొని ఇచ్చేటట్లు, హోటల్స్ వాళ్ళందరూ కూడా టోటల్గా అవన్నీ కూడా టోటల్గా వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవడానే, హోటల్స్ కానీ రిసార్ట్స్ కానీ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ లాడ్జిలు కానీ వేసైడ్ సౌకర్యాలు కానీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కానీ ఇవన్నీ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కానీ ట్రావెల్ ఈవెంట్స్ కానీ ఇట్లా ఇవన్నిటి కూడా ఈజీగా కొత్త కట్టాలన్నా కూడా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడం, 30 డేస్లో రెన్యువల్స్ కూడా మీరు ఎక్కడ తిరగకుండా ఉండడం, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా, మిమ్మల్ని ఎవరు దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా, మీరు 15 ఆఫీసర్ల చుట్టూ తిరగకుండా 30 డేస్లో డైరెక్ట్గా మీకు పర్మిషన్లు వచ్చేటట్లు ఇలా ఇవన్నీ కూడా లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇమ్మీడియట్గా అందుబాటులోకి వస్తుంది. మా శ్రీనివాసరాజు గారు, మా సెక్రటరీ గారు మరి దాన్ని పర్సూ చేసి మీరు వెబ్సైట్లో అప్లై చేయగానే ఇవన్నీ అనుమతులన్నీ కూడా వచ్చేటట్లు ఇలా మీకు అందుబాటులో వస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇదే కాకుండా ఈరోజు టూరిజం రంగాన్ని కోవిడ్ వచ్చినందు మూలన చాలామంది హోటల్స్ వాళ్ళు, రెస్టారెంట్ వాళ్ళు, అనేక రకాల వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది పాల్గొనడం, దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కొంత ఇబ్బంది వచ్చింది. కానీ ఆఫ్టర్ కరోనా ఫ్యూచర్లో టూరిజం అనేది తెలంగాణలో అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది. విదేశాలకు పోయే బదులు మన దేశంలోనే ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్దం నుంచి అంతకుముందు మనుషులు పుట్టినప్పటి నుంచి మనుషుల ఆనవాళ్ళు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అనేక అద్భుతమైనటువంటివి ఎన్నో చరిత్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంది. కనుక దేశ విదేశాల నుంచి వెతుక్కుంటూ ఇలా తెలంగాణకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. వరల్డ్ టూరిజం మ్యాప్లో కూడా ఉండేటువంటి రామప్ప టెంపుల్ లాంటివి అనేకవి కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వరల్డ్ టూరిజం మ్యాప్లో కూడా వెళ్ళబోతూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటివి వరల్డ్ టూరిజం మ్యాప్లో పోవడానికి కూడా మేము తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో రిజర్వాయర్లు ఇలా కడతా ఉన్నారు. ప్రతి రిజర్వాయర్ దగ్గర కూడా మంచి టూరిజం స్పాట్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా ముందు తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు. ఎంతో టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, యాదాద్రి లాంటి టెంపుల్తో పాటుగా సమాంతరంగా అక్కడ టూరిస్టులకు అన్ని వసతులు కూడా ఇలా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతూ ఉంది. ఆర్కియాలజీ అనేక టెంపుల్, అద్భుతమైనటువంటి వేల సంవత్సరాల టెంపుల్స్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మెడికల్ రంగంలో, మెడికల్ టూరిజంలో కూడా దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి మరి ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తాను. కంటోన్మెంట్ బోర్డు మనది లిమిట్స్. వీఆర్ ట్రైయింగ్
कंटोनमेंट छोड़ के ये पूरे हैं. कंटोनमेंट बोर्ड इज कंट्रोल ऑफ डिफेंस. दैट्स वे. Yes. We are also, that can also we are trying. No, today onwards there is no. The board is separate, no? This is the difference. The administration also different. Totally. That is small area, no? Just. Formalities for various departments. Now with the tourism minister coming in and announcing it is just a one-stop shop, just one permission you apply, and he has clearly said if it doesn't come within 30 days, it's automatically granted. It's such an amazing thing. I think we should give him 3 cheers to the tourism minister. Hip hip, hip hip, hip hip. And Honorable CM as well, but presently you are there. CM, if CM is there, you please convey it from on our behalf. Thank you so much. Telangana makes us really proud to be managing the hotel. This is Manish Daya from Hotel Hyderabad Convention Center and Hyderabad International Convention Center. I can only say that this will open up many doors for many hotels to step into the state, use this fantastic initiative, make a typical ease of business scenario, and make sure that we emerge out as a very strong state promoting tourism and every other industry which is associated with hospitality, travel and this industry. It is a huge plus to all of us, and what a fantastic initiatives under your leadership, and compliments to you and everyone in the state, and thank you so much. ఇబ్బందులున్న హోటళ్లకు ఒక అమృత ప్రదాయని ఈరోజు గౌరవ మంత్రివర్యులు గారు లాంచ్ చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిసారి టిఎస్ఐ ద్వారా కొత్తగా నిర్మించబోయే మాలాంటి చిన్న హోటల్స్కు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. టోటల్ 8 డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళి ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి అప్లై చేసి వారి అనుమతులు తీసుకొని అందరినీ క్రోడీకరించి పర్మిషన్ తీసుకోవడం కష్టతరం. అలాంటి దాన్ని సుగమం చేస్తున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీని ఇది ఉపయోగకరంగా అదేవిధంగా ఎంకరేజ్మెంట్ కరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అన్ని శాఖలు ఒకటే, టూరిజం డిపార్ట్మెంటే అన్ని తానే ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ ఇట్లా అందులో పెట్టుకున్నట్టయితే ఈ చిన్న మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఈ ఆఫీసర్స్ తిరగకుండా అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండు, ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ఉపయోగం. సెక్రటరీ టూరిజం శ్రీనివాస్ రావు గారికి, మనోహర్ రావు గారు టూరిజం ఎంపీ మనోహర్ రావు గారికి మరియు శంకర్ రెడ్డి గారికి, అందరికీ కూడా మీడియా మిత్రులందరికీ, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా విచ్చేసిన టూరిజం హోటల్స్ అన్ని హోటల్ యజమానులకు మరియు ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ అందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు. थैंक यू. रवि सिन्हा गौड़ वज़ीर सेहत भी हैं. इन्होंने आज एक तारीख़ी इक़दाम करते हुए महकमे सेहत की खिदमत को TSIPA से जोड़ा है, जिसकी वजह से इस महकमे में रोज़गार में इजाफे में काफ़ी सहूलत होगी और जो इदारे महकमे सियासत से जुड़े हुए हैं उन्हें इजाज़त और दीगर कामों की बहुत सहूलत होगी, जिसकी वजह से रियासत में महकमे सियासत की तरक्की के लिए काफ़ी मौके फराहम होंगे. इस मौके पर मैं जनाब सिन्हागढ़ साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि इस मौके पर वो हमारे नाज़रीन को इस खुसूस में बताएँ. आज हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट हो रहा. आज हम दिया CM साहब बोले इंडस्ट्रीज़ को अच्छा रिफॉर्म्स करे, मेरे आपका टूरिज़्म भी करना बोल के हमारा KTS साहब को बोलने के बाद आज एक होटल खोलना बोले तो बहुत 15 परमिशंस होना, कंस्ट्रक्शन परमिशन होना, लाइसेंस होना, NOC होना, फायर का होना, ऐसा कोनो काम शुरू होने के बाद ये परमिशन नहीं है तो फिर नहीं खोल सकते. आज वो पूरा धंधा चला गया, दलारी का वो चोद है. आज एक इंडस्ट्रियल वाले होटल खोलना बोले तो अप्लाई करना ऑटोमेटिक 30 डेज़ में परमिशन आ जाता. अगर नहीं आए तो उन्होंने शुरू कर सकते, वैसा है. और खोलने का भी किसका परमिशन ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक परमिशन आ जाता, घर को आ जाता. पैसे किसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहता. हर एक परमिशन हम लोग का रिस्पॉन्सिबल है. कितना होटल्स है, कितना लॉजिंग्स है, कितना इवेंट्स है, कितना ट्रैवल्स है, पूरा हम रजिस्टर करके पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट से सर्विस करते हैं. नाज़रीन, इसी के साथ दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़.